असंख अमर कर जाहे जोर। असंख गल बड़ हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे। असंख कूड़ियार कूड़े फेराए। असंख मलेच्छ मल भख खाहे। असंख निंदक सिर करहै पार। नानक नीच कहै विचार। वारिया ना जावा एक बार। जो तुध भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार। परम सन्मान जोग जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक। गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनो। आओ गुरु चरना विच बैठन दा सुभागा समा गुरु की कृपा बख्शिश नाल प्राप्त होया। एक बार गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहिब जी की पवित्र बाणी की विचार आप कर रहे हैं। कल रोज इस शब्द विचारे असंख मूर्ख अंध घोर। हे मालक तेरी सृष्टि अंदर बेअंत मूर्ख ने। अंध घोर ते जिहड़े बिल्कुल कुप हनेरे विच जीवन जीवी जा रहे हैं। असंख चोर हराम खोर। अनगिनत तेरी सृष्टि विच चोर बिरती दे मालक ते तेरा दित्तियां दातां भोगदे ने। हराम खोर बिरती दे मालक ने कदी शुकराना नहीं है। असंख अमर कर जाहे जोर। अमर दा अर्थ हुक्म कल आपां विचारे है। अनगिनत ऐसे ने जिहड़े धक्के चोरी नाल हुक्म करके ते लुकाई दे नाल अक्सर वो बदसलूकी करते हैं। ये उन्हां दी बिरती है। हुण अगले बचन ने हजूर दे साहिब कहन लगे असंख गल वड हत्या कमाहे। तेरी सृष्टि विच अनगिनत लोग वो ने। गुरु नानक साहब कहन लगे जिहड़े जी घात करते हैं गल वड हत्या कमाहे। बड़े स्पष्ट शब्द ने। वो गल वढ़दे है हत्या करते हैं किसी नूं मारदे है। इहो जे कर्म वो करते हैं। अनगिनत ऐसे ने। गुरु नानक साहब जी का जीवन आपां जदों पढ़ते हैं। सतगुरु महाराज पहली उदासी वेले लाहौर की धरती ते गए सन। ते जदों अमृत वेला होया हजूर दे सोए कन विच आवाज पई। श्रवणां दे अंदर ये आवाज पई कि जीव कुरलाई जा रहे ने। बड़ी चीखां भरी दर्द भरी आवाज आई। ते साहब ने बाबे मरदाने नूं बचन आख्या मरदानिया अमृत वेला ते रब्बी बंदगी दा ते इत्थे कुरलाहट दी आवाज दर्द भरी आवाज कित्थों आ रही है पता करो। बाबे मरदाने साहब ने वेख्या पुछ पड़ताल कीती ते पता ये लग्या भी सतगुरु इत्थों दे जिहड़े लोक ने ना लाहौर दे वो सवेर हुंदियां अमृत वेले पशुआं नूं जी घात करदे है। हजूर ने उत्थे एक बचन आख्या सी बाणी विच दर्ज है। साहब कहन लगे लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਚਨ ਆਖੋ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੱਕੇ ਜੋਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੋ ਮਾਰੇ ਜੋਰ ਕਰ, कहते है जो हलाल, दफ्तर दई जब काढ़वे तब होएगो कौन हवाल। बड़ा स्पष्ट शब्द है। कह लगे तू जोर नाल जुल्म करके जीव मार दे, कल सजना जो रब दे घर लेखा होया उत्थे दस तेरा की हाल होएगा, उत्थे कौन लेखा देगा। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी बाणी पढ़ो ते सतगुरु वरजदे है। बाणी विच गुरु नानक साहिब महाराज ने एक थां ते 9 रसां दी गल कीती, उत्थे जिक्र ये भी कीता है, कहन लगे जी घात करके मास खाना। ये भी महाराज कहन लगे सजना तू जिंदगी विच बेकारी रस पालिया ते जे इहो जे कर्म करेगा हिरदे विच नाम नहीं वसना। बाणी विच एक बचन आउंदा है, रस सोना रस रूपा कामन, रस परमल की वास, रस घोड़े रस सेजा मंदर, रस मिठा रस मास, एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। सतगुरु ने जिथे दूजे रसां दी गल कीती, सोना चांदी घर गहने पदार्थ, साहब ने उत्थे बचन ये भी वरत्या रस मिठा रस मास, एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। सतगुरु कहन लगे जीवन अंदर इवें तू बकारी जीव दे चस्के लई जी घात करदा है, इनू रस बना के बैठा है, तेरे हिरदे विच नाम कित्थों टिकने। तां गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी बाणी वरजदी है। मैं फिर बेनती करा, बाणी आखदी है तू मनुख दी जिंदगी दा जिहड़ा मकसद है ना वो परमेश्वर दे नाम दे रस लई है। गुरबाणी बार बार इस गल ते जोर दिंदी है। नहीं तो अक्सर कुछ लोगों के ये सवाल ने भी की जी घात करके मास खाना चाहिए या ना, पर गुरु ये गल आखदे नहीं। गुरु आखदा असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे। अनगिनत लोग ने गल वड के हत्या कमाउण वाले जी घात करके वो पाप कर्म करते हैं ते पाप कमाई जा रहे हैं। सतगुरु की जो तुसी बाणी पढ़ो, गुरु ते ये आखदा तू दुनियावी तौर दे जिहड़े रस ने ना जिन्ने भी, वो भावें खाण पीण पहनण दे पदार्थां दा रस भोगण दे, ये सब कुछ त्याग दे, इंद्रियां दा रस भी त्याग दे। गुरु ते बाणी विच बचन आखदा रारा रस निरस कर जानिया, होए निरस सो रस पहचानिया। ये रस छाड़े ओ रस आवा, ओ रस पिया ये रस नहीं भावा। गुरु ये आखदा तू दुनियावी रसां विचों अपनी सुरत कढ के रब्बी नाम दे रस विच ला, ते जदों रब्बी नाम दा रस तैनूं जीवन विच आया ना, फिर तैनूं दुनियावी रस चंगे नहीं लगने। गुरु इत्थे मनुख नूं जोड़दा है। तां इत्थे बचन सतगुरु ने वरतिया असंख गल वड हत्या कमाहे। तेरी सृष्टि दे अंदर जिथे मूर्ख ने, जिथे चोर ने,
ਜਿੱਥੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਜੋਰੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਮਾਨੋ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰਗ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰਗ। ਤੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾ, ਜੇ ਦੇਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਵੇਲੇ ਲਾ। ਪਰ ਉਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਇਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਣੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰਗ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰਗ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰਗ ਤਜੰਤ ਲੋਭੰਗ ਸ਼ਰਨ ਸੰਤੰ ਕਿਲਵਿਕ ਨਾਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੰਗ ਧਰਮ ਲਖਿਅਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕਿਲਵਿਕ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਏਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪਾਪ ਕਮਾਮ ਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ, ਅਨ ਕਾਏ ਰਤ ਲਿਆ ਬਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ। ਸਜਣਾ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੇ ਲਟਾਉਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਲੇਖਾ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਤਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤ ਧਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਬੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਠਗੀਆਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਤਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤ ਧਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿ ਲੀਜੈ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਪਟ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਗਾਣ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਧਰਮੀ ਨੇ ਬੋਲ ਆਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਪੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ
ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਧਰਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰੀ ਪਾਪੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਨਾ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਛਟੀ ਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘੜਾ ਫੋਲਿਆ, ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੈ ਭਰਿਆ, ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੱਤ ਤੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਪੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੋਂ ਧਰਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਜਾਣੈ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕੰਡਾ। ਮੈਂ ਜਾਣੈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ, ਬਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਣ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਆ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਏ, ਬੇਨਤੀ ਆਖੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਡਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਰਤੀ, ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਵੱਜ ਕੇ, ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਘੜਾ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਖਦਾ, ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਏ। ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਐ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਐ, ਤੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਐ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ,
क्योंकि झूठ तो कई झूठे कर्म शुरू हो जाते हैं। महाराज ने इनू भी पाप आखिया, बाणी विच बचन वरतिया। एक कबीर साहब का श्लोक हुंदा है, कहन लगे कबीर जहां ज्ञान तह धर्म है, जहां झूठ तह पाप। जिथे ज्ञान है रब्बी उत्थे धर्म है, ते जिथे झूठ है सतगुरु कहन लगे उत्थे पाप वरतदा है। क्योंकि झूठ दे ते पाप दी बड़ी नेड़त है। मनुख बहुती बारी पाप कर्म करन वेले जुबान तो झूठ बोलदा है, छुपाउंदा ते पाप कर्म करदा है। हजूर ने बाणी विच आख्या कबीर जहां ज्ञान तह धर्म है, जहां झूठ तह पाप, जहां लोभ तह काल है, जहां खिमा तह आप। तो इत्थे बचन वरते मालक तेरी सृष्टि दे अंदर असंख पापी पाप कर जाहे। फिर अगला बचन वरत्या असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे। अनगिनत कूड़ियार दा ते कूड़े दा अर्थ झूठ बोलण वाले। अनगिनत ऐसे कूड़े ने भी जिहड़े दिन रात कूड़ दी जिंदगी जिउ रहे ने। असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी आप जी पढ़ो, उंज बाणी ने एक बचन आख्या, कहन लगे रब्बी नाम तो बिना सब कुछ कूड़ है। गुरु नानक साहिब जी का एक बचन है, कूड़ राजा कूड़ परजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार, कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार, कूड़ कूड़ा नेहों लगा बिसरिया करतार, किस नाल कीते दोस्ती सब जग चलनहार। महाराज ने इत्थे बचन वरते है, कहन लगे की राजा की परजा की संसार, की गहने की पहनन वाले, की पति की पत्नी, सब कुछ तेनू जो दिसदा पिया ना, गुरु नानक साहब कहन लगे कूड़ है। पर हैरानगी है, कहन लगे कूड़ कूड़े नेहों लगा। कूड़ ने कूड़ नाल ही ने पा रखिया, प्रीत पा रखी है। कूड़ कूड़े नेहों लगा विसरिया करतार, ते इनू परमेश्वर भुल गया। साहब कहन लगे भलिया किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार। तू किदे नाल कूड़े नाल दोस्ती मित्रता करी जा रहे हैं। संसार विच इस कूड़ ने रहना नहीं, चले जाना है। तो गुरु ने यह भी बाणी विच बचन वरते है, बाणी विच यह भी बचन आउंदा है कि जिन्हां मनुखां दा जीवन कूड़ बन गया है ना, गुरु तो टुट के, बहुती बारी उन्हां नूं गुरु दा सच्चा जिहड़ा शब्द है वह पाउंदा नहीं। जे को बोले सच कूड़ा जल जावे, ये भी गुरु ग्रंथ साहिब का वचन है। जे कोई सच बोलता है तो बहुती बारी जिहड़ा कूड़ है उन्होंने अग लगती है। सतगुरु गुरु रामदास जी ने ताही एक वचन भी वरत्या सी। साहब ने वचन आख्या, कहन लगे जिनके चित्त कठोर है से बहे न सतगुरु पास। जिन्हां दी कूड़ नाल ने पा के चित्त हो गए कठोर, वो गुरु कोल नहीं बहिंदे। जिनके चित्त कठोर है से बहे न सतगुरु पास। महाराज क्यों नहीं बहिंदे? कहन लगे उथे सच वरतदा कूड़ियारा चित्त उदास। गुरु कोल सच वरतदा है, कूड़ दा जिहड़ा चित्त है वह उदास हो जाता है। यही कारण है तुसीं वेखो बहुती बारी आम करके जदों खुशी गमी दियां अरदासां भोग पैंदे है, बहुती बारी कूड़ मनुख उडीकी जांदा है भी कदों समाप्ति लागे आवे ते मैं उदों ही एक मूँह विखा के वापस परतां। वो बहिंदा नहीं। गुरु ने बाणी विच वचन आखे। महाराज कहन लगे जिनके चित्त कठोर है से बहे न सतगुर पास। उथे सच वरतदा कुड़ियारा चित्त उदास। ओए बल छल कर झत कढ़ दे फिर जाए बहे कुड़ियारा पास।
महाराज कूड़ा बंदा किते ते बहिंदा, कहन लगे हाँ। वो बल फिर पा के कदी गुरु कुल घड़ी दो घड़ी बह भी जाए, अखीर जाके उन्हें कूड़ियां विच ही बहने। उन्हें जदों बहना बैठेगा कूड़ियां विच ही जाके। कोई बल चल कर चत कढ़ दे, फिर जाए बड़े कुड़ियारां पास। महाराज गुरु कोल कौन बहिंदा है? ते महाराज आखदे है, कहन लगे सचियार सिख बैठे सतगुर पास। जिहड़े सचियार सिख ने वो गुरु दे कोल बहिंदे। तां महाराज ने इत्थे बचन वरतिया, कहन लगे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे। फिर अगला बचन वरतिया, असंख मलेच मल भख खाहे। जिहड़ा मलेच शब्द है ना, उंज जिहड़े मुगल सन ना, मुगल मुसलमान, इन्हां नूं हिंदू लोग मलेच कहंदे सी। मलेच दा अखरी अर्थ हुंदा पापी। ते जिहड़े मुसलमान सी ये हिंदुआं नूं काफर कहंदे हुंदे सी। जदों झगड़ा चलना उन्हां काफर आखना, उन्हां मलेच आखना। पर इत्थे जिहड़ा मलेच शब्द आया, इहदा जिहड़ा अर्थ है वो है मलीन मत, मैली मत दा मालक। महाराज कहन लगे असंख मलेच मल भख खाहे। इत्थे अणगिनत मलेच ने, मैली मत वाले, भैड़ी मत वाले। मल भख खाहे, भख खाहे दा अर्थ है वो वस्तुआं खाई जा रहे ने, पी जा रहे ने जिहड़ियां खाण जोग नहीं। वो पदार्थ छकी जा रहे ने जिहड़े खाण जोग नहीं। बाणी विच वचन आउंदा है ना, मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए, जित पीतै मत दूर होए बरल पवै विच आए। अपना पराया ना पछाणे खसमो धक्के खाए। जिवें शराब पीनी ये मलेच्छां दा काम है, खिमा करियो ये मलेच्छां दा काम है। उंज ते तुसीं जे बहुता पिछोकड़ विच जाओ ते ये धार्मिक ग्रंथां विच जिक्र आउंदा है कि जदों देवतियां ते राक्षसां ने रल के समुंदर रिड़किया, 14 रतन निकले, उन्हां विचों शराब ते अमृत भी निकलिया। जदों वंडण दी गल आई, सब कुछ वंडिया ते अमृत आ गया देवतियां दे हिस्से ते रही शराब। ते कोई राक्षसां ने कहा सी किहड़ा भले कर्म करने सानू दे दिओ। ते जिहड़ा ये नशा है ना, ये आया राक्षसां दे हिस्से। तो गुरु ने बाणी विच की किया, कहन लगे जित पीतै मत दूर होए। जिस नशे नूं पीण दे नाल तेरी मत दूर हुंदी है। महाराज कहन लगे बरल पवै विच आए। इहो जिहा बरल विरल पैंदा है, अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए। नशा करन वाले मनुख नूं कोई पता नहीं, मां आ रही है, भैन आ रही है, धी आ रही है, उन्हें महाराज कहन लगे बेकारी बोल बोलने। तो गुरु इत्थे आखरे असंख मलेच मल भख खाहे। अनगिनत मालक ऐसी मलीन मत दे मालक ने तेरी सृष्टि दे अंदर ना खाण जोग पदार्थ जिहड़े खाने नहीं चाहिए। गुरु वरजदा है, कहन लगे बाबा होर खाना खुशी खुआर। जित खाधे तन पीड़िया मन में चले विकार। कहन लगे इहो जी खुराक ना खा जिन्हों खाण दे नाल तेरे मन विच विकार पैदा हो जाण। तो सतगुरु महाराज ने कहा असंख मलेच्छ मल भख खाहे। अनगिनत मलीन मत वाले ने अखाज पदार्थ ना खाण जोग पदार्थां नूं छकी जा रहे ने, खाई जा रहे ने। सतगुरु महाराज ने फिर अगला बचन वरत्या, कहन लगे असंख निंदक सिर करहे भार। तेरी सृष्टि विच एक आ भी लोक ने जिहड़े दिन रात मालक निंदिया कर करके भार चढ़ाई जा रहे हैं, अनगिनत ने। ते जिहड़ी निंदिया ना, मैं बेनती करा, ये निकलती है ईरखा विचों। ये बड़ा सीधा नुकता, जिहदे नाल ईरखा है ना, वो भावें जिन्ने मर्जी चंगे गुणां दा धारनी होवे, मनुख दी निंदिया जरूर करदा है। जिहदी मनुख करदा उस्तत, याद रखो वो निकलती है हिरस विचों। बहुत ही बारी जिहड़ी उस्तत है, वडियाई है,
ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਮ ਸਵਾਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੇ ਭਾਰ, ਅਣਗਿਣਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਪਰਾਈ ਮੱਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ ਕਿਸੀ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਮੁਗਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ ਕਿਸੀ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ। ਵੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਝਾੜੂ ਲਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਭਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਤਿਆਗੀ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਲੇਗਾ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੂਟੀ, ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਮੁਖ ਤੋਂ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਗਈ। ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾ ਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਰੰਜਨ ਦਰਸ। ਪਰਤਰੈ ਰੂਪ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੀ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ। ਕਰਨੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੀ ਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹੇਗਾ ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੰਗੇ, ਇਹ ਰੋਗ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਏ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੰਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿਣਗੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰਹਿ ਭਾਰ। ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਚੜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਅੰਧ ਘੋਰ ਨੇ, ਚੋਰ ਨੇ, ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੇ, ਧੱਕਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਕੂੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮਲੀਨ ਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਲਕਾ ਭਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਮਾਣਾ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣਾ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਲਾਮਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੱਚ ਆਪਾਂ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਕਤੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਭ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਨ। ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ।